হ্যালো। হুম। আচ্ছা, আজকে গতকালকে আমি 8255 সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বলেছিলাম। মানে জাস্ট কথা বলেছিলাম বলতে 8255 জাস্ট গতকালকে না, তো গত পরশুদিন। সেদিনকে আমি 8255 সম্পর্কে যা যা কথা বলেছিলাম সেইগুলো জাস্ট একটু, সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের যে 4 রকম পোর্ট আছে, অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি 3 রকম পোর্ট আছে, পোর্ট এ, পোর্ট বি এবং পোর্ট সি। তো পোর্ট সিটা যেহেতু দুভাগে ভাগ করা, তো কাজে ওটাকে আমি বলেছিলাম পোর্ট সি আপার অ্যান্ড পোর্ট সি লোয়ার। তো অ্যাকর্ডিংলি আমার 4 রকম পোর্ট হচ্ছে, এবং এই 4 রকম পোর্টের কোন পোর্টটা কি হবে বা না হবে সেটা আমরা দেখেছিলাম যে প্রোগ্রাম করা যায়। সেটা আমাদের কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠিয়ে দিলেই হয়ে যায়, যেরকম চাইবো। এবং আমরা দেখেছিলাম যে দুটো গ্রুপ করা আছে, অর্থাৎ গ্রুপ এ কন্ট্রোল যেটা, সেই গ্রুপ এ কন্ট্রোলের মধ্যে রয়েছে, আমি বলেছি কমিউনিকেশন মিডিয়াটা চেঞ্জ হবে না। So yesterday I have talked about 8255, and there you have gone through this port A, group A, actually port A, then your port B and port C upper and port C lower. And it is all known to all of you that there is two controls, group A control and group B controls. Under group B control, there are port C lower and your port B. And in case of group A control, there are group port A and port C upper, right? Accordingly, this register, control register, have some sections, right? If this bit is output input set of port A, then this is your port C upper, which seems that these are two groups, group A control. Also, here are port B and your port C lower, and this is basically your group B control. Also, mode selection, this mode selection is this mode selection is only for your port B only, not for port C lower. And in case of here, you can see that this mode selection, this 2 bit of mode selection is only for port A, it is not for port C upper. Means that this mode 0, mode 1 and mode 2, also here mode 1 and mode 2, these are totally only applicable for your group A, port A and port B only. Okay, accordingly, also you are seeing that here are 3 modes, right? এখানে দেখো 3টে মোড আছে, মোড 0, মোড 1 এবং মোড 2, but here are only 2 modes, mode 0 and mode 1. From this you can easily understand that these 3 modes are applicable for port A, wherever these 2 are applicable for port B. In case of port B, there are no mode 2. এই যে মোড সিলেকশন মোড 2 যেটা বলছি, বি এর জন্য দেখো কোনো মোড 2 নেই, মোড 2টা শুধু এর জন্যই আছে। ঠিক আছে, সো we have gone through your 3 modes, mode 0, mode 1 and mode 2. And yesterday I have given some example through this mode 0. Mode 0 means what? Mode 0 means simple input output, simple input output, no strobe. And what is this strobe? So first I have to get concept about this kind of strobed input or strobed output. See, simple IO. Simple IO means whatever we have seen yesterday, that port A may be configured as output. Suppose your port A has been configured as port output, as well as your port B is also configured as input, suppose. So whatever these output and inputs are there, these are basically simple input output. But in case of strobed out input output, these are basically latch controlled. Means what? একটু বাংলায় বলি। একটা কথা আমি তোমাদের বলেছিলাম যে ধরো এটা তোমার মাইক্রোপ্রসেসর 8085। এবার এখান থেকে কোনো একটা ইনপুট তুমি একে দেবে, কোনো একটা ইনপুট তুমি একে দেবে। তো ইনপুটটা কি যে মোমেন্ট এখানে ধরো বাটন প্রেস করলে সঙ্গে সঙ্গে যাবে? যাবে না। আমি বলেছিলাম তার জন্য কি লাগবে? হ্যান্ড শেকিং লাগবে। অর্থাৎ এ কে পাঠানোর জন্য রিকোয়েস্ট করবে, ও একটা তখন ইন্টারাপ্ট জাতীয় কিছু একটা খাবে,
খেয়েও যে কাজ করছিল সে কাজটা রেখে অন্য জায়গায় দৌড়ে যাবে, সেখানে যখন যাবে তারপরে ও দেখো ডেটা অ্যাকসেপ্ট করবে, রাইট? Actually, what I am going to talk about this is, suppose port B is your input. Now input have some buttons. Suppose button 1, this is your button 2, button 3, etc. And these buttons are basically arranged such a manner that any button is placed accordingly, some 8-bit data is generated. যেরকম তোমাদের আগের দিন দেখালাম যে কোনো একটা বাটন প্রেস করে একটা 8-bit ডেটা ধরো জেনারেট হচ্ছে, and this microprocessor have to take this 8-bit data, but microprocessor does not know when and from where this data is coming. This data may comes at any time, right? So some interrupt acknowledgement is required. Suppose if you have such arrangement that by pressing a button instantly data can't come, after pressing this button some acknowledgement signal is generated from where, any pin of port C lower. port C lower এর দেখো 4টে বিট আছে না, ওই 4টে বিটকে তখন হ্যান্ড শেকিং মোডে ইউজ করতে হবে, অর্থাৎ ওইখান থেকে একটা সিগন্যাল যাবে, ও রিসিভ করবে, রিসিভ করার পর ওকে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট দেবে ওই পোর্ট সি লোয়ারেরই কোনো একটা বিট, দেন দিস 8-bit ডেটা উইল বি উইল ডেলিভার হেয়ার ভায়া ডেটা বাস। অর্থাৎ কি করছে, 8255টার সঙ্গে সঙ্গে ডেটা ওকে পাঠাচ্ছে না, পোর্ট বি থেকে একটা ইনপুট নিল বাট এখানে ল্যাচ করে সেটা হোল্ড করে দাঁড়িয়ে আছে, এবার পোর্ট সি লোয়ার থেকে একটা সিগন্যাল যাবে, ও ইন্টারাপ্ট খাবে, ইন্টারাপ্ট খেয়ে ওকে ইন্টারাপ্ট অ্যাকনলেজমেন্ট সিগন্যালটা দেবে, সেইটা আবার সে নেবে, নেওয়ার পর তারপর ডেটা ছেড়ে দেবে। সো বেসিক্যালি দিস ইজ নট সিম্পল ইনপুট আউটপুট, দিস ইজ কল্ড অ্যাট স্ট্রোবড, STROBED, STROBED. So this is your strobed input output, and this strobed means there is basically a handshaking operation. There will be some handshaking operation plus interrupt handling capability. Okay, this is basically your strobed IO. তার মানে তোমরা বুঝতে পারলে যে সিম্পল ইনপুট আউটপুট আর স্টপড ইনপুট আউটপুটের পার্থক্য কি। যদি ওটা সিম্পল হতো তাহলে ধর পোর্ট বিতে যেই বাটন প্রেস করলাম সঙ্গে সঙ্গে ডেটা কানে তোর চলে যেত, সঙ্গে সঙ্গে, কারোর জন্য ওয়েট করতো না। কিন্তু যদি মাইক্রোপ্রসেসরকে তোমার এরকম প্রয়োজন হয় যে না আমাকে ইন্টারাপ্ট নেব, ইন্টারাপ্ট নিয়ে তবে তারপরও ডেটা আমি রিসিভ করবো, then there is required some kind of hand shaking signal. Suppose this 8255 IC will tell 8085 first that I want to send you some data. This signal will be given through some pin, say like your C3 pin, right? Okay, C3 pin is giving some signal data that I want to provide you some data, which is connected via some interrupt INTR, maybe RST 7.5, whatever it be, means some interrupt পিন, যে কোনো একটা ইন্টারাপ্ট 8085 যে কোনো একটা ইন্টারাপ্ট পিনে ওটা কানেক্টেড, দেন ইন্টারাপ্ট খেলো, খাওয়ার পর কি করলো 8085 will send some sorry not through 7.5, sorry, it should be connected with INTR only. This pin is connected to INTR. Okay, so INTR এটা ধর কানেক্টেড আছে, then 8085 will provide some interrupt acknowledgement signal INTA bar, and receiving that signal at say port C upper or lower, anything else, port C lower, then this data of port B will be given to 8085. এইটা নেওয়ার পর তারপর তোমাকে 8085 কে ডেটাটা দেওয়া হবে। তাহলে দিস ইজ বেসিক্যালি স্টপড IO, means there is some handshaking signal and interrupt handling capacity. Got it? কারো বুঝতে প্রবলেম থাকলে একটু বলো, আমি তাহলে এখানটায় আসছি। বলছে মোড 1টা দেখো, আগে দেখি না। In this mode, port A and port B used as 8-bit IO ports. It is as usual, but they can be configured as either input or output port. Each port uses 3 lines from port C. Port C থেকে 3টে লাইন নেয় as handshaking signals, ওই হ্যান্ডশেকিং করার জন্য।
অর্থাৎ ওরা এ অ্যান্ড বি সেক্ষেত্রে ইনপুট বা আউটপুট যা খুশি হতে পারে, বাট মোড 1 মানে হচ্ছে পোর্ট সিটা তখন ইউজ হবে হ্যান্ড শেকিং সিগন্যাল হিসেবে, এবং ইনপুট এবং আউটপুটগুলো তখন ল্যাচড। ল্যাচ মানে কি, ওই যেটা হোল্ড করে ধরে রাখবে, সিগন্যাল পেলে তবে ছাড়বে। দিস ইজ বেসিক্যালি মোড 1। সবার বোঝা গেছে না? কারো একটু একটু কনফিউশন আছে বলবে একটু। ওকে, থ্রি লাইন্স কি বোঝানো জায়গাটা? কোনটা? ইচ পোর্ট ইউজ থ্রি লাইন মানে ইচ পোর্ট মানে ধরো তোমার পোর্ট এটা কমিউনিকেট করছে এই মোমেন্টে। এবার ধরো, দাঁড়াও, এই দেখো, ধরো তোমার পোর্ট এটা, তুমি পোর্ট এটাকে তুমি ইনপুট করেছো, এই যে এই টোটাল পোর্ট এটাকে, এটা তোমার কনফিগার হচ্ছে ইনপুট হিসেবে। এবার মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে কারা কমিউনিকেট করবে? মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে কমিউনিকেট করবে সেক্ষেত্রে তোমার এই এ মানে পোর্ট সির আপার, তাহলে পোর্ট সি আপারে ধরো 10, 11, 13, 14, এই সরি 10, 11, 12, 13, এই চারটে লাইন হচ্ছে তোমার পোর্ট সি আপার। তো আপারের থেকে যে কোনো তিনটে লাইন, অ্যাকচুয়ালি যে কোনো নয়, 7, 6 আর 5, এই তিনটে লাইন তোমার ইয়ে হিসাবে ইউজ করবে, অর্থাৎ ইন্টারাপ্ট মানে যে ইয়ে করছে হ্যান্ডশেক করার জন্য এই তিনটে লাইনকে ইউজ করা যেতে পারে। অ্যাকচুয়ালি দুটো লাইন হলে হ্যান্ডশেকিং হয়ে যায়, যে কোনো হ্যান্ডশেকিং যখন আমরা করবো দেখবে দুটো লাইন নিয়েই করবো, ঠিক আছে? তিনটে লাইনকে ম্যাক্সিমাম কনফিগার করা যায় হ্যান্ডশেক করার জন্য, মানে ওই ওই যে ইন্টারাপ্ট পাঠাবে, ইন্টারাপ্ট অ্যাকনলেজ করবে, পাঠাবে, তারপর আরেকবার অ্যাকনলেজ করবে ইত্যাদি, সেইটার জন্য, আর কিছু না। বোঝা গেছে তোমাদের? ক্লিয়ার? সত্যি কথা বলতে তোমাদের মোড 1 দিয়ে কোনো প্রোগ্রাম বা কিছু করতে হবে না, শুধু এই থিওরিটুকু জেনে রাখতে হবে। দিস মোড 1 অ্যান্ড মোড 2, অনলি দিস থিওরি, নাথিং এলস। তোমাদের যা কিছু 8255 এর প্রোগ্রাম হবে, বোথ প্র্যাকটিক্যাল অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পরীক্ষার প্রোগ্রাম যেটা আছে সেটার জন্য অনলি থ্রু মোড 0, নো মোড 1 অ্যান্ড মোড 2, ঠিক আছে? অনলি থিওরিটুকু জেনে রাখতে হবে। So now we have gone through this mode 1 and we have understood that this mode 1 is basically port A, and mode 1 is basically only port A and port B, and those are basically used as 8-bit IO ports, and ports, then port C is used as the handshaking signal of that. You have already know that port A is sorry, group A, for group A there are port A and port C upper, and for group B control there is port B and port C lower, right? So if A is communicating as an input or output port, then C upper will take the acknowledgement of that, means handshaking signal, as well as if your port B is working as input or output, then port C lower will take the handshaking signal of that. অর্থাৎ মোড 1 এ এবং মোড 2 তেও তাই, পোর্ট সি গুলোকে কোনো আইও হিসাবে ইউজ করা যাবে না। ফর মোড 1 and mode 2, this port C cannot be used as input or output port, only you can use A and B. But if you have some mode 0 concept, then both A, B and C can be used as a input or output, whatever it be. Okay, clear? Now another thing you have to note that, see, mode selection of port A is of 2 bits, 2 bited, because here is mode 2, but mode selection of port B having a single bit. Why? Only mode 0 and mode 1. In case of mode 2, this mode 2 is only applicable to port A. So now we have to know that what is basically mode 2. Difference between mode 1 and mode 2 is only port A can be configured as the bidirectional port, only this part, bidirectional port. See, there is no difference between mode 1 and mode 2, only one difference. In case of mode 1, port A or port B can be used as 8-bit IO, maybe I or O. At a time it can be configured as only input, either only input or output.
But in case of mode 2, only port A can be configured as bidirectional port. Bidirectional means it is both input and output, both at a time, at a single time, same. অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাইছি যে দেখো পোর্ট এ বা পোর্ট বি সেটাকে তুমি কি করতে পারো, আইদার তুমি ইনপুট করতে পারো বা আউটপুট করতে পারো, যে কোনো একটা তোমায় করতে হবে অ্যাট এ টাইম অপারেশনের জন্য। একই সাথে দুটো কিন্তু মোড 1 এবং মোড 0 তে করতে পারো না। বাট মোড 2 তে একটা ফিচার আছে যেখানে পোর্ট এটাকে বাই ডাইরেকশনাল পোর্ট হিসেবে ইউজ করা যায়, অর্থাৎ এটাকে বলা হয় কোয়াসি মোড। এটাকে কোয়াসি মোড বলা হয়, কোয়াসি বাই ডাইরেকশনাল পোর্ট বলা হয়। কোয়াসি বাই ডাইরেকশনাল মানে হচ্ছে সেক্ষেত্রে ওটা ইনপুটও বটে আবার আউটপুটও বটে, এরকম। এটার কনসেপ্টটা তুমি এখন পাবে না, এই কনসেপ্টটা আমি তোমাকে পরে দিতে পারি। 82805 এরকম কোয়াসি মোডের কনসেপ্ট রয়েছে, অর্থাৎ দাঁড়াও, see, if you have a pin, suppose this is an IC and if you have this pin, now this pin may be configured as input or output at a time। যখন অপারেট করছো at a single time ওটাকে ইনপুট হিসেবে ইউজ করতে পারো বা আউটপুট হিসেবে ইউজ করতে পারো, and accordingly whatever you have to do, just have to interchange the control here। if this suppose d4 bit is 1, then port A will be configured as input, and if this d4 bit is 0, sorry, not d4, yeah, yes, d4 is 0, then it will be configured as output, right? If your pin is output, suppose, then you can drive an LED from here। এখান থেকে তুমি একটা এলইডি জ্বালাতে পারো, লাল রঙের একটা এলইডি বা ব্লু কালার একটা এলইডি তুমি জ্বালাতে পারো। if this is your output, output means only signal will be given through here, no input signal is taken from here। and if you have some pins of input, then what you can do, you can provide some 0 or 1, logic 0 or logic 1 here, this is your VCC and this is your ground। so until pressing the button, it will be read as logic 0, and if you press this button, logic 1 will be transferred to here, means this is basically your input, right? Now if you have a pin of bidirectional, then this pin at the same time you can use this as input port, as well as output port, whatever it be। আচ্ছা এটাকে ইয়ে করে দিই, দাঁড়াও একটু ভুল করলাম, এই দিকটা গ্রাউন্ড করে দিই, এই দিকটা ইয়ে থাক, লাগবে না, তো এটা লাগবে না, বাইরেকশন করা আছে। Yeah, this is ground connected to your ground, this is simple ground, and you can also drive an LED from here, current will be low current, can this pin can drive low current। দেখো এই যে পিনটা এখানে যে পিন অ্যারেঞ্জমেন্টটা করেছি এটা কিন্তু বাই ডাইরেকশনাল পিন, অর্থাৎ মনে করো তুমি ভেতর থেকে পিনটাকে হাই করে দিলে, 1 পাঠিয়ে দিলে এই পিনটাতে, এই পিনটা হাই করে দিলে ধরো এলইডি জ্বলছে, আবার তুমি যখন এই বাটনটা বাইরে থেকে প্রেস করে দিলে তখন দেখো এলইডিও, কারণ দেখো গ্রাউন্ড হয়ে গেল, তবে এলইডিটাও অফ হয়ে গেল, আর ভেতরে যেটা 1 করেছিল ভেতরটা আবার 0 রিড হয়ে গেল, অর্থাৎ ওটাকে ভেতর থেকে 1 করা যাচ্ছে বা 0 করা যাচ্ছে, বা বাইরে থেকেও তুমি 0 বা 1 করতে পারো। so this is basically your bidirectional port। is it clear to you? বোঝা গেছে ব্যাপারটা সবার? এটাকে বলা হয় কোয়াসি মোড। এবং দেখো একটা জিনিস ইয়ে যেটা হচ্ছে যখন আমরা শুধু আইও হিসাবে ইউজ করি, নট বাইডিরেকশনাল, তখন এর সঙ্গে এগুলো সব সিমস লজিকে কাজ করে, অর্থাৎ মসফেট থাকে এর আউটপুটে, সেই মসফেট হাই কারেন্ট ড্রাইভ করতে পারে, এই পিনগুলো কিছু না হলেও অন্তত 20 মিলি অ্যাম্পিয়ার থেকে 25 মিলি অ্যাম্পিয়ার অব্দি ড্রাইভ করতে পারে। এই যে এলইডি জ্বালাবে, জ্বালানোর জন্য একটা সাফিসিয়েন্ট কারেন্ট তো দরকার, কারেন্ট সাপ্লাই,
এই পিনগুলো প্রায় 25 মিলি অ্যাম্পিয়ার মতো কারেন্ট দিতে পারে। বাট ইফ ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস পিন অ্যাজ বাইডাইরেকশনাল পোর্ট, দিস পিন ক্যান নট প্রোভাইড গ্রেটার দ্যান 5 মিলি অ্যাম্পিয়ার 5 মিলি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট। এখান থেকে 5 মিলি অ্যাম্পিয়ার বেশি কারেন্ট যেতে পারে না। অলরেডি ভেতরে অ্যাকচুয়ালি রেজিস্ট্যান্স কানেক্টেড থাকে। যে রেজিস্ট্যান্সটা আমি বাইরে কানেক্ট করছিলাম, যখন বাই ডাইরেকশনাল করে দিই ওটা তখন ভেতরে কানেক্টেড হয়ে যায়, ভেতরেই ও রেজিস্ট্যান্স কানেক্ট হয়ে যায় নিজের ভেতরে, আইসির ভেতরে। তো সেই জন্য ওটা বাই ডাইরেকশনাল করা পসিবল হয়। এবং দেখো যেহেতু এখানে হাই কারেন্ট আছে, আমি ওই জন্য রেজিস্ট্যান্স লাগিয়েছিলাম এলইডিটাকে জ্বালাতে, কারেন্ট লিমিট করতে। বাট যদি তুমি কোয়াসি মোড ইউজ করো, রেজিস্ট্যান্স ইজ নট নেসেসারি। দিতেও পারো বাট নট নেসেসারি। দেখো এখানে আমি কোথাও না এখানে রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছি না এখানে দিয়েছি, কারণ এই রেজিস্ট্যান্সগুলো তখন অলরেডি বাই ডাইরেকশন করলে ভেতরে কানেক্ট হয়ে যায়। এটাকে বলা হয় কোয়াসি মোড। তো ওকে, ব্যাপারটা এটা পুরো সবার বোঝা গেছে? ওকে, সো নাও now we have understood that this control register having some mode selection, and if you do this as 00, then your port A and port C upper will act as simple 0 means what? Simple IO, and 01 means stropped IO. And if you provide some 1x means x may be whatever it be, or 0 or 1. If you provide this bit as 1 and this bit as logic 0 or logic 1, whatever it be, then it will go to mode 2 operation. And mode 2 means this port A now is configured as bidirectional port. Bidirectional port, at that time you can write here 0 or 1 whatever it be, this be 0 or 1 whatever, যাই হোক এগুলো তখন তোমাকে ভাবতেই হবে না, কারণ যখন এটা 10 করে দিচ্ছ তখন দেখো এইটা হচ্ছে বাই ডাইরেকশনাল পোর্ট হয়ে যাচ্ছে। তখন তুমি 0 করো বা আউটপুট করো বা ইনপুট করো, কিছুই আসে যায় না। আর এটা তো হ্যান্ড শেকিং সিগন্যাল, পোর্ট সি তো হ্যান্ড শেকিং সিগন্যাল, এও 0 বা 1 কিছু আসে যায় না। তো বুঝতেই পারছো যে এটা একটু কমপ্লিকেটেড ব্যাপার। তোমাদের এই লেভেলে প্রোগ্রাম করতে হবে না, সিম্পলি তোমাদের যেটা করতে হবে মোড 0 অপারেশনে কাজ করতে হবে। তোমার আমরা যাই অপারেশন করবো পরবর্তীকালে এডিসি, স্টেপার মোটর, তারপরে তোমার ওই যা যা আছে তোমাদের সিলেবাসে, ওই ডিসি মোটরের স্পিড কন্ট্রোল যাই করবো সেখানে কিন্তু আমরা মোড 0তেই অপারেট করার চেষ্টা করব। অর্থাৎ এই দুটো 0 রাখবো, তারপরে এগুলোকে সিম্পলি ইনপুট বা আউটপুট রেখে যা করার ভাববো। ওকে, up to this I have talked about bit D6 to D0, not that bit D7. দেখো D7 নিয়ে আমি কোনো কথা এখনো বলিনি। This bit is, if this bit is 1, then function of D6, D5, D4, D3, D2, D1 and D0 is specified here. But if this bit is 0, then these bits are totally changed. A total function of these bits are totally changed. ওই আগেরটা আর নেই। বাবা ভালো করে দেখো, এই যে মোড 0, প্রত্যেকটা পোর্ট রেজিস্টারকে ইনপুট বা আউটপুট সিলেক্ট করা এই যে কাজগুলো তখনই সম্ভব যখন তোমার বিট D7টা 1 থাকবে। যদি বিট D7টা 0 হয়ে যায়, then your 8255 control register will be operate in BSR mode, and BSR mode means only port C. Now this is configured to use your port C. পোর্ট সি কে তখন শুধু ইউজ করতে পারো তুমি। আরেকবার ব্যাপারটা বলছি, যখন আমরা D7 বিটটা 1 রেখেছিলাম তখন পোর্ট এ কে ইউজ করতে পারতাম আইও হিসাবে, পোর্ট বি কে ইউজ করতে পারতাম আইও হিসাবে, এবং পোর্ট সি কে ইউজ করতে পারতাম, সি আপার এবং সি লোয়ারকে ইউজ করতাম আইও হিসাবে ইউজ করতে পারতাম। আবার এই মোড 1 আর মোড 2 অপারেশনের জন্য আমরা হ্যান্ড শেকিং সিগন্যাল হিসেবে ইউজ করতে পারতাম যখন এই বিটটা 1 ছিল। বাট ইফ দিস বিট ইজ 0, দেন D6, D5, D4 having no operation, see this is X, মানে এগুলোর কোনো কাজই নেই তখন।
ও 0 করো 1 করো কিচ্ছু আসে যায় না, only these 3 bits will be defined some port C number, and D0 bit, the unit bit, is used for set reset mode. So what is this? Let me specify. Copy. Yeah, suppose this is your something like 8255 IC, and 8255 IC having some pins of P C0 to C7. 1 minute. Yeah, this one. Port C7 to C3. Yeah, I can take this copy. It's left sided, so that's why I have to draw here. Yeah, this is your, suppose your 8255 IC, and somewhat this is your port C. Okay, this is your 8255 IC, and this is having your port C. Now there is port C0 to C7, C0, C1, C2, C3, and here is your C4, C5, C5, C6, and C7. Now these 3 bits will provide port C bit number. Means what? If you are having 000, see, consider a 3x8 decoder here. মনে করো ভেতরে একটা 3x8 decoder আছে, তাহলে 3x8 decoder থাকলে কি হবে? 3x8 ডিকোডার থাকলে দেখো, তোমার যদি 000 থাকে তাহলে 0টা সিলেক্ট হয়, তাই না? ইফ you are having 0001, then 1. If 010, then it is your port 2. 011, this it is 3. And if this is 100, 100, then it is your 4. 101 is your 5, and 110 is 6, and at last 111 is your 7. So see, this is your port C, suppose port C0 to C7, and if you are chosen here as suppose 010, then 010 means what? 2 means port C2 is specified here. এখানে port C2 এর কথা বলা হচ্ছে, port C2 is only specified here. And if you are having 1, অর্থাৎ D0 বিটটা তুমি যদি 1 করে দাও তাহলে এই পিনটা 1 হয়ে যাবে, যদি এই বিটটা 0 করে দাও তাহলে এই C2 পিনটা 0 হয়ে যাবে। অর্থাৎ এখানে হচ্ছে BSR, bit set, BSR means bit set reset. This BSR means bit set reset. Bits of what? Only for port C, only port C এর বিট নাম্বার। তো পোর্ট সি এর বিট নাম্বারটা তুমি এখানে বলে দেবে, যে বিট নাম্বার বলে দেবে সেটা 1 করবে নাকি 0 করবে সেটা এখানে স্পেসিফাই করে দেবে, ব্যাস দেখবে সেই পিনটা হাই বা লো হয়ে যাবে। এটাও ইনপুট আউটপুটেরই মতো, কিন্তু বিট ওয়াইজ সেট করা যায়। ধরো তোমাকে যদি আমি বলি যে এই পিনটা হাই করতে, ধরো আমি বলেছি যে পিন, অন্য পিনগুলো কি আছে তোমার দেখার দরকার নেই, হাই আছে লো আছে কিচ্ছু দেখার দরকার নাই, তুমি পোর্ট C4 যেটা, এই বিটটাকে তুমি চেঞ্জ করবে। ধরো এটা 0 হয়ে আছে, তুমি হাই করতে বলেছো, তো সেট করতে বলেছি। যদি নর্মাল ইনপুট আউটপুট হিসেবে ইউজ করতে যাও, দেখো প্রবলেম আছে। নর্মাল ইনপুট আউটপুট হিসেবে ইউজ করতে গেলে ওই C0 to C7 টোটাল ডেটাটা ডেটা বাসের থ্রু আউট করে দিতে হয়, তাই না? ধরো আমার পোর্ট C4টাকে আমি হাই করতে যাচ্ছি, তাহলে আমাকে তো সবার কথাই ভাবতে হবে। C0 to C7 দেখো সবার কথা ভাবতে হবে। মাঝখানে যে C4 আছে, হ্যাঁ ওটাকে মানছি 1 করব, আর এদেরকে কি করব, 0 করব না 1 করব? আমি তো জানি না এটা 0 আছে কি 1 আছে, আমি তো এখন জানিই না যে ওটা অলরেডি 0 হয়ে বসে আছে নাকি 1 হয়ে বসে আছে, কি হয়ে বসে আছে আমি জানি না। আমাকে শুধু একটা বিট চেঞ্জ করতে বলেছে, পারবো একটা বিট চেঞ্জ করতে আমি ওই নর্মাল আইও মোডে? ওখানে দেখো নর্মাল আইও মোডে করা পসিবল না, কারণ নর্মাল আইও মোডে করতে গেলে আই হ্যাভ টু চেঞ্জ ফ্রম, আই হ্যাভ টু স্পেসিফাই ফ্রম C0 to C7, এই 8টা বিট আমাকে স্পেসিফাই করে
সেইটাকে আউট করতে হবে। আমাকে যদি একটা বিট চেঞ্জ করতে বলে, then I have to choose here only on BSR mode. In BSR mode, I have to specify whatever my port C bit number, and accordingly I can set or reset this bit. Accordingly, this pin will be modified. Is it clear to all of you? সবাই সবাই বুঝতে পেরেছো জিনিসটা আমি কি বলতে চাইছি? এটা কারো কোনো কোশ্চেন বা কনফিউশন থাকলে একটু বলো। কনফিউশন নেই তো? বোঝা গেছে ক্লিয়ারলি? ওকে। So these are basically function of your control register. These are basically your control register operation. Okay. From this control register operation, in every year some question comes. প্রচুর প্রশ্ন এখান থেকে আসে, প্রচুর নয় মানে একটা প্রশ্ন এখান থেকে আসে, অবশ্যই আসে। তাহলে তোমাদেরকে আমি এখানে কিছু একটা প্র্যাকটিস এক্সাম্পল করিয়ে দিই, ঠিক আছে? 8 এর প্র্যাকটিস এক্সাম্পল কিছু করিয়ে দিই এখানটায় আজকে। আমি কিছু কোশ্চেন লিখছি। 1 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে যে মেক port A as output and port B as normal output, simple output and suppose make pin A2, A3 and A7 as high, বাকিটা হচ্ছে লজিক 0, rest are low. First the question is make port A as simple output and make pin A2, A3 and A7 as high, অর্থাৎ এই তিনটে পিনকে হাই করো আর বাকিরা সব লো থাকবে। someone provide me the answer please. উত্তরটা কি হবে? পারবে বলো? প্রথমে বলো কি করব? এই রেজিস্টারটাকে দেখো, দাঁড়াও, এই রেজিস্টারটাকে দেখো কি করব বলো, বলো না, যে কেউ বলো, পারবে বলতে। আমাকে বলেছে পোর্ট এটাকে আউটপুট বানাতে, আর বাকি আমাকে বা সবকিছু দেখতে বারণ করেছে। পোর্ট এটাকে শুধু আউটপুট বানাতে বলেছে। এই দুটো বিটকে কি করবো? হ্যাঁ বলো। তো ওইটাকে তাহলে জিরো করতে হবে আউটপুট যেহেতু করছে ওই D4টাকে। D4টাকে অবশ্যই জিরো করতে হবে। বেশ, আর এই D6 D7 কে, এই D6 D5 কে, এই দুটোকে কি করব? আমি এখানে বলে দিয়েছি সিম্পল, না দেখো এখানে বলে দিয়েছি সিম্পল আউটপুট, তাহলে কি করব? তো জিরো জিরো করবো একদম, অত ভাবার কি আছে? আমি তো বলেই দিয়েছি সিম্পল আউটপুট করব, মোড জিরো অপারেশন। আমাকে বলে দিয়েছে সিম্পল আউটপুট, দেন আই হ্যাভ টু আন্ডারস্টুড অ্যাবাউট দিস ইজ বেসিক্যালি মোড জিরো, নাথিং এলস, and rest of the bits I am not using, let it be zeros. আমি বাকি কোনো বিটকে নিয়ে কাজ করছি না, ওরা জিরোয় পড়ে থাক, দেখার দরকার নেই আমার। so then my data is what? 1000 means 8 and this 4 is basically my 0, 80. I have to transfer at control register as 80. so what we'll have to do? বলো কি লিখবো? আমি বলবোই না, তোমরা বলো। মনে পড়ছে না? গতদিন বললাম, এবার মনে পড়েছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। এবার বলো কি করবো, এটা কি করবো এটাকে নিয়ে? আমাকে 80টা কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠাতে হবে, 80টাকে কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠাতে হবে, তাহলেই তো এটা হয়ে যাবে। দেখো 80টাকে কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠিয়ে দিলেই দেখো ওটা হয়ে যাবে।
তাহলে আগে 8255 থেকে কি করব, এই সরি 8085 কি করব, MVI A,80, দেন ওটাকে আউট করে দেবো কোথায়, কোথায় আউট করব দেখে বলো, কোথায় গেল, হ্যাঁ দেখে বলো কোথায় আউট করব। হুম হুম 0 0 না, 0 0 হলে তো পোর্ট এ হয়ে যায়, আমি তো কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠাচ্ছি। এই বিট দুটো কি আছে, 1 1 এই বিট দুটো 1 1, A0 আর A1টা 1 1, তাহলে আমি A7 অবধি দেখলে কি পাঠাবো, এটা দেখো 0 0, এটা পাঠাবো আমি 0 1, এটা পাঠাবো 0 2, এটা পাঠাবো 0 3, মনে পড়ছে না, মনে পড়েছে? আরে এই তো গতদিনকে বললাম, সব ভুলে গেছো আবার, খেয়াল করে দেখো, আমি বললাম যে সাপোজ আমার এইটা হচ্ছে মনে করো 8085, এইখানে যে অ্যাড্রেস বাসগুলো ছিল তার মধ্যে A0 to A7 আমার মনে করো 8 বিটের অ্যাড্রেস বাস নিচ্ছে, আমি বাকি হায়ার বিটগুলো নিচ্ছি না, এটা মনে করো আমার 8255, তার অনলি A0 পিনটা কানেক্টেড আর A1 পিনটা কানেক্টেড, আর কোনো পিন কানেক্টেড নয়, বাকি পিনগুলো কানেক্টেড নয়। তার মানে আমাকে যদি এখানটা দিয়ে ধরো ধরো আমাকে এখান দিয়ে কন্ট্রোল রেজিস্টারে দিতে হবে, মানে এখান থেকে কত পাঠাতে হবে, দেখো আমাকে এখান দিয়ে 1 1 করতে হবে তাই না, এটাকে 1 করতে হবে, এটাকে 1 করতে হবে, আর বাকিগুলো তো সব 0 0 পড়ে থাকবে, তো আমার ডেটা তাহলে কত হবে, দেখো 1 1 আর 0 0 0 0 0 0, তাই না, 0 0 0 0 0 0 0 0 1, মানে এটা কত, দেখো 0 3 0 3 পার, দেখো এখান দিয়ে আউট আউট 0 3 করে দিই, আউট 0 3 করলেই এই বিট দুটো হাই হয়ে যায়, A0 আর A1টা হাই হয়ে যায়, তাহলে অ্যাকর্ডিংলি কন্ট্রোল রেজিস্টারটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়। আমি এটা আগের দিন বললাম তো, তাহলে আগের দিন তোমরা কি বোঝোনি এটা, এবার ক্লিয়ার হয়েছে, সবার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে কি এটা, এটা চাপের কি আছে এটা, আচ্ছা, তার মানে আমি কি, তার মানে আমাকে কি করতে হবে, এটা কন্ট্রোল রেজিস্টার পাঠার জন্য কোথায় আউট করব, ধরো আমি 0 3 তে আউট করে দিলাম, আউট 0 3, তাহলে আমার কন্ট্রোল রেজিস্টারটা সেট হয়ে গেল। এরপর আমাকে বলেছে তাহলে সিম্পল আউটপুট, একটা কাজ কমপ্লিট হলো, মেক পোর্ট এ অ্যাজ সিম্পল আউটপুট, এইটা কমপ্লিট কাজ হলো, তারপরে অ্যান্ড মেক পিন A2 A3 A7 অ্যাজ হাই, তাহলে A2 A3 A7 কে যদি আমাকে হাই করতে হয় তাহলে আমাকে একটু আগে ভেবে নিতে হবে, আমি এখানে একটু লিখে ফেলি, ধরো এটা আমার A0, এটা A1, এটা A2, A3, A4, A5, A6, A7, তাই তো, মানে পোর্ট এর পিনগুলো বলছে, এবার বলেছে এইটাকে হাই করতে, এইটাকে হাই করতে, আর বলেছে A7 এইটাকে হাই করতে, রেস্ট বাকিটা সব 0 থাকবে। আমার ডেটা হচ্ছে তাহলে দেখো 8 আর 1 1 0 0, মানে আই থিঙ্ক ডি, সরি সি, সি 8C, তাহলে 8C-টাকে আমাকে কোথায় আউট করতে হবে, এই 8C ডেটাকে কোথায় আউট করতে হবে, পোর্ট এ তে আউট করতে হবে তাই না, তাহলে পোর্ট এ তে যদি আউট করতে হয় তাহলে আমি কি লিখবো, আমি লিখবো আউট 0 0 0 0, দেখো পোর্ট এ তে আউট হয়, আর কত ডেটা আউট করব, ব্যাস মিটে গেল, এই তো আমার কোড, কি আছে এটার কাজটার মধ্যে, কিচ্ছু নেই, আমি কমেন্ট করে লিখে নিচ্ছি না হয়, ধরো এগুলো আমার অ্যাসেম্বলি কোড, এটাকে আমি কমেন্ট করে লিখছি যে কনফিগারিং control register to make port A as simple output, কন্ট্রোল রেজিস্টার কনফিগারেশন করে নিচ্ছি যাতে করে পোর্ট এটা সিম্পল আউটপুট হয়, আর কি করছি 8C মানে দেখো বিট, বলতে পারি যে বিট 2, 3, 7 আর হাই, রেস্ট আর লো, মিটে গেল।
সেটাকে আমি করছি আউট করছি অ্যাট পোর্ট এ, এই তো ব্যাপার। দেখো 0 0 তে আউট করা মানে পোর্ট এ তে আউট করা, 0 1 এইটা সবসময় মাথায় রাখবে এই ব্যাপারটা। আমি আপাতত এইগুলো এখন 0 0 লিখে দিচ্ছি, হ্যাঁ 8 0 এখন রাখছি না। 0 1 0 2 and 0 3, ব্যাস এইটুকু মনে রাখবে। 0 1 0 0 তে পাঠালে পোর্ট এ সিলেকশন হয়, 0 1 এ পাঠালে পোর্ট বি সিলেকশন হয়, 0 2 তে পাঠালে পোর্ট সি সিলেকশন হয়, আর 0 3 তে পাঠিয়ে দিলেই কন্ট্রোল রেজিস্টার সিলেকশন হয়ে যায়। তাহলে আমাকে আগে কনফিগার করতে হলে আমাকে আগে কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠাতে হবে। এই যে আগে 0 3 তে আউট করেছি মানে আগে আমাকে কন্ট্রোল রেজিস্টারকে কনফিগার করে নিতে হবে। কাজটা হয়ে যাওয়ার পর এবার পোর্ট এ তে আউটপুট করব, কোনটা করব যেটা চাইছি সেটা করব। 8C পাঠানো মানেই দেখতে পাচ্ছ 2 3 আর 7টা হাই আছে, আর কিছুই না। এটা কারো বুঝতে অসুবিধা আছে? একটু হ্যাঁ হ্যাঁ হাত তুলবে, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ না করবে, নেই তো প্রবলেম? ঠিক আছে স্যার। ওকে, পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে, মনে করো যে ধরো আমি বললাম যে মেক পোর্ট এ অ্যাজ সিম্পল ইনপুট, মনে করো ইনপুট ইনপুট, ঠিক আছে, কমা, আচ্ছা সি লোয়ার অ্যাজ ইনপুট, কমা, এই ধরো ইনপুট বলে দিলাম, রেস্টার আউটপুট and make pin B2 B3, আর এদিকে মনে করো ধরো B2 B3 আর হচ্ছে C7, ও সি লোয়ারটা ইনপুট করেছি, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে C7টা আউটপুট, C7 আর C1, ফন্টটা চেঞ্জ হলো নাকি, C1 হচ্ছে হাই হবে, বাকিটা লো থাকবে। এই প্রোগ্রামটা একটু বড় হবে, প্রোগ্রাম নয় কোডটা একটু ছবি হবে, আমি এটাকে ছোট করে দিই, এটাকে তুলে দিই এখানে। এটা পুরোনো প্রোগ্রামটা রয়েছে, হ্যাঁ এটাকে আমি মুছবো, এটা এখন থাক। শুধু দেখে নাও কোশ্চেনটা কি বলছে। কোশ্চেনটা বলছে যে মেক পোর্ট এ অ্যাজ সিম্পল ইনপুট, পোর্ট এটাকে সিম্পল ইনপুট বানাতে বলেছে, সি লোয়ারটাকেও ইনপুট বানাতে বলেছে, আর বলেছে রেস্ট বাকিরা সবাই আউটপুট হবে, এবং কোন কোন পিন হাই হবে, B3 B2 C7 C1 এইগুলো শুধু হাই হবে, বাকিরা সব লো থাকবে। আমাকে এইটা কাজ করতে বলেছে, ঠিক আছে? তোমরা শুধু এইটাকে মাথায় রাখো, এই ছবিটাকে মাথায় রাখো। আমি ছবিটাকে জ্যাম বোর্ডে নিয়ে চলে যাচ্ছি, ওখানে গিয়ে কাজ করতে হবে আমাদেরকে। আচ্ছা, যে পারছো সে বলবে না, ঠিক আছে? সে মনে মনে নিজে নিজে করার চেষ্টা করো। যে পারছো না সে একটু রেসপন্স করে, স্যার আমি বুঝতে পারছি না। যে পারছো না সে প্লিজ একটু রেসপন্স করো, যে স্যার আমি বুঝতে পারছি না কি করব। আমার এই হচ্ছে কোশ্চেন। কোথায় গেল কোশ্চেনটা? দাঁড়াও, ও এখানে ওটা পেস্ট হবে না। স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার আমার কি এই জায়গাটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, বুঝলাম, বুঝিনি কিন্তু লাস্টের দিকে। ঠিক আছে। দেখো এটা করলে, এটা যদি করতে পারো তাহলে বুঝে যাবে, তাই তো? দেখা যাক। একটু দাঁড়াও। ও যেমন বলেছে যে ওর অসুবিধা হচ্ছে, যাদের অসুবিধা হচ্ছে তারা একবারে সব দেখতে কি করছে জিনিসটা। জিনিসটা একদম সোজা, ঘাবড়ানোর মতো কিচ্ছু নেই। ধরো এইটা হচ্ছে আমার কোশ্চেন, ঠিক আছে? কোশ্চেনে কি বলেছে দেখো, মেক পোর্ট এ অ্যাজ সিম্পল ইনপুট, তাহলে বলো তুমি এইখানটা কত দেবে? মেক পোর্ট এটাকে আউটপুট করতে বলেছে,
আচ্ছা প্রথম হচ্ছে সিম্পল। সিম্পল মানে বলো D6 আর D5 আমি কত কত লিখবো? সিম্পল, সিম্পল মানে হচ্ছে মোট 0, তো কত কত লিখবো এই বিট দুটোয়? 0 0। একদম, এটা দুটো 0 0 লিখবো। যে পারছো না সে বলবে, যে পারছো না সে রেসপন্স করবে। এই বিট দুটো দেখো 0 0 করবো। তারপর বলেছে পোর্ট এটাকে ইনপুট বানাতে বলেছে, তাহলে D4টা কি? আইও ফাংশন। এটাকে 1 করবো না 0 করবো? ইনপুট করতে বলেছে, এই তো 1 করবো। হ্যাঁ এই তো 1 করবো। হ্যাঁ মিটে গেল, বেশ। আচ্ছা, আর সি লোয়ারটাকেও ইনপুট করে, সিম্পল ইনপুটের কথাই বলেছে, সিম্পল মানে সিম্পলের কথাই বলেছে কিছু না বললে। তাহলে D3টা কত রাখবো আমি? ও এটা সি লোয়ার। আচ্ছা এটা D3 দেখো সি আপার। সি আপারকে তো কোনো কথা বলেনি, সেটাকে মানে কোনো কথা বলেনি, কি বলেছে রেস্ট আর আউটপুট। রেস্ট মানে কারা? দেখো সি আপার আর হচ্ছে পোর্ট বি, এদেরকে আমাকে আউটপুট বানাতে বলেছে। তাহলে সি সি আপারটাকে কত রাখবো? এটাকে দেখো 0 রাখবো, তাহলে আউটপুট হয়ে গেল। তারপর হচ্ছে মোড সিলেকশন অফ পোর্ট বি, বিটাকেও এখানে রেস্ট আর সিম্পল মানে আউটপুট মানে সিম্পল আউটপুট, এই যে আউটপুট লিখেছে আউটপুট মানে সিম্পল আউটপুট। তাহলে এটা এই D2 বিটটা কি রাখবো? 0 একদম 0 তো 0। আছে। হ্যাঁ এই তো এই যে মোড 0, 0 রাখবো ওটাকে। আর পোর্ট বিটাকে এই আইও ফাংশন অফ পোর্ট বি কি হবে? আউটপুট, তাই তো? পোর্ট বিটা আউটপুট, তাহলে 0 করব। আর সি লোয়ারটাকে কি বলেছে? ইনপুট করতে বলেছে, ইনপুট তাহলে এটাকে 1 করে দেবো। একদম। তাহলে কত ডেটা তৈরি হলো? কত তৈরি হলো? 1001 মানে 9, আর 0001 মানে 1, এই তো 91। তাহলে আমি এবার কোডে কি লিখবো বলো? 91টাকে কোথায় আউট করবো? এই 91 ডেটাকে কোথায় আউট করবো? কন্ট্রোল রেজিস্টারে কন্ট্রোল পাঠাবো, রেজিস্টারে। মানে 03 তে পাঠাবো, তাই না? তাহলে ওটাকে আগে আমাকে অ্যাকুমুলেটরে তুলে নিতে হবে এমভিআই করে। আমি ওইখানে একবারে লিখি, হ্যাঁ। তাহলে লিখবো এমভিআই এ কমা, দেখো লিখলাম 91, সরি 91, যে আউট করে দিচ্ছি 3 তে। তাহলে কন্ট্রোল রেজিস্টারটা কনফিগার হয়ে যাচ্ছে। পর মোড, মোড এটা হচ্ছে আই, মোড এ অ্যান্ড সি, পোর্ট এ অ্যান্ড সি লোয়ার হচ্ছে আমার, স্যার ওটা আরেকবার বলুন না। বলছি সিম্পল বলতে ওই দুটোকে মোড 0, বলছে, মোড দুটো 0। মধ্যে সিম্পল মানে মোড 0, সিম্পল মানে মোড 0, সিম্পল মানেই মোড 0, ব্যাস বোঝা গেছে? সিম্পল মানেই মোড 0। তো আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে আমাকে কি করতে হবে বলেছে, যে পোর্ট এটাকে ইনপুট বানাতে বলেছে, দেখো ওই জন্য আমি এই বিটটাকে 1 করে দিয়েছি। আর পোর্ট সি লোয়ারকে ইনপুট করতে বলেছে, ওই জন্য এটাকে 1 করে দিয়েছি। যেহেতু সবাই সিম্পল ইনপুট আউটপুট, কাজে মোড সিলেকশনগুলো সব 0 0। দেখো এটাও 0 0, আর এটাও দেখো করেছি আমরা 0। আর কি বলেছে রেস্ট আর আউটপুট, রেস্ট আর মানে সি আপারটাও হবে আউটপুট, ওই জন্য এটা 0 করেছি। আর দেখো বি পোর্টটাও হবে আউটপুট, ওই জন্য ওটাকে 0 করেছি। কারো বুঝতে অসুবিধা নেই তো? একদম সিম্পল ব্যাপারটা। তো আমার ডেটাটা তৈরি হলো 9 আর 1। লোয়ার ইনপুটে 1 হয়ে গেল কেন? এই যে ইনপুট করতে বলেছে সি লোয়ার, সি লোয়ার অ্যাজ ইনপুট বলেছে, বলে দিচ্ছি তো পোর্ট। একবার ইনপুটে হ্যাঁ বলো। সিম্পল ইনপুটে প্রথমে 0 0 হচ্ছে D6 আর D5 এ, আবার সি ইনপুট লোয়ার ইনপুটে D0 তে 1 হচ্ছে কি করে? না না এটা বলে দিয়েছে, এটা তোমাকে বলে দিয়েছে, এটাকে এটাকেও সিম্পল বানাতে বলেছে, সিটাকেও সিম্পল ইনপুটই বানাতে বলেছে। ইনপুট দেখো কিছু বলে দিচ্ছে না, মানে তোমাকে সিম্পলের কথাই বলেছে, তো সেই জন্য মোড 0 কে রাখছি। এবার যে বিটটার জন্য যেটা দায়ী, এই তো দেখো পোর্ট এ এর জন্য তোমার আইও ফাংশন অফ পোর্ট এর জন্য এটা দায়ী, আইও ফাংশন অফ পোর্ট সি লোয়ারের জন্য এটা দায়ী। যার জন্য যেটা সেই বিটটাকে তোমাকে তো সেই বিট করতে হবে না, বুঝা গেছে? তাহলে এই দুটো বিয়ে করলাম, আর দেখো এদেরকে 0 করলাম। এই যে পোর্ট সি আপারটাকে আমি 0 করে দিলাম কারণ এটা আউটপুট বানাতে হবে, আর এই পোর্ট বিটাকেও 0 বানিয়ে দিলাম কারণ এটা আউটপুট বানাতে হবে। তাহলে ডেটাটা আমার রেডি হলো 91। এটাকে আমি কোথায় আউট করব? কন্ট্রোল রেজিস্টারে আউট করব, মানে 03 তে আউট করে দেবো। তাহলে ওটাকে আমি আগে এমভিআই এ করে 91 করে তুলে নিলাম। কালারটা একটু চেঞ্জ করলে ভালো হয়, দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ এমভিআই এ করে 91 তুলে নিলাম, দেখো সেটা আউট করে দিলাম পোর্ট ইয়েতে কনফিগ রেজিস্টারে। কি জন্য? যাতে এ আর সিটা হাই ইয়ে থাকে, হাই নয়, এটা আউটপুট থাকে। আর হচ্ছে পোর্ট বি
ও আউটপুট না, ইনপুট, সরি, এটা ইনপুট থাকে, আর পোর্ট বি অ্যান্ড সি আপার এরা হচ্ছে আউটপুট থাকে। ঠিক আছে, তাহলে কন্ট্রোল স্টার আউট করে দিলাম। তারপর কি বলেছে, মেক পিন, এই একটা কাজ কমপ্লিট হলো, অ্যান্ড মেক পিন B2 B3 C7 C1 অ্যাজ হাই। আমি তো একবার করতে পারবো না, আমাকে দুবারে করতে হবে। বি এর জন্য একবার কাজ করতে হবে, সি এর জন্য একবার কাজ করতে হবে। তাহলে বি এর ক্ষেত্রে আমাকে বলেছে, এই একটা ভুল আছে কোশ্চেন, আমার পোর্ট সি লোয়ারটাকে ইনপুট করতে বলেছে না, তাহলে এটা C1 না, এটা C4 করে দিই। C1 তো এখানে ইনপুট, তো আর পিকচারেই আসবে না। B2 আর B3 আমাকে বলেছে দেখো হাই করতে, তাহলে B2 আর B3 যদি হাই করতে বলে, তাহলে একইভাবে আমি ওই রকম ভাববো, অর্থাৎ আমাকে বি রেজিস্টারগুলো নিয়ে নিচ্ছি। ধরো 0 1, যে কোনো রেজিস্টারের প্রত্যেকটা বিট 4 5 6 7 আমাকে বলেছে মেক পিন B2 অ্যান্ড B3 হাই, তাহলে এটাকে হাই করতে বলেছে আর এটাকে হাই করতে বলেছে, বাকিটা কিন্তু লো থাকবে। আমার ডেটাটা কত হচ্ছে তাহলে 0, আর এটা সি 0C, তাই তো? তাহলে 0C-টাকে আমি কোথায় আউট করব? দেখো পোর্ট বি তে আউট করব, পোর্ট বি মানে 02 তে আউট করব, তাই না? 01 এই সরি 01 এ আউট করব। এটাকে আমার পোর্ট বি মানে 01 আমি আউট করে দেবো, ব্যাস। তাহলে আর কিছুই নয়, MVI এ কমা করলাম হচ্ছে 0C দিয়ে আউট করে দিচ্ছি পোর্ট 1 এ, ব্যাস মিটে গেল। এখানে হচ্ছে বিট 2 অ্যান্ড 3 হচ্ছে আর হাই, রেস্ট আর লো, আর আউট অ্যাট পোর্ট বি তে, দেখ মিটে গেল, কোনো অসুবিধা নেই। একটা কাজ হলো, আর বলেছে C7 আর C4-টাকে হাই করতে, পরের কেসটা, মানে অর্থাৎ পোর্ট সির ডেটা যায়নি এখনো, পোর্ট সির জন্য আবার লিখে নিচ্ছি। আমাকে বলেছে 7 নম্বর বিটটা হাই করতে আর 4 নম্বর বিটটা হাই করতে সি এর জন্য, বাকিটা সব 0 থাকবে। তার মধ্যে আবার খেয়াল করে দেখো, এইটা হচ্ছে আবার ইনপুট, এই যে পোর্ট বি লোয়ার, পোর্ট সি লোয়ার, এটা তো পোর্ট সি লোয়ার আর এটা পোর্ট সি আপার, তোমাকে একবারই বলতে হবে, তুমি আলাদা আলাদা করে পাঠাতে পারো না। এবার যারা ইনপুট তারা এটা ইগনোরই করে যাবে, যেই তুমি ধরো এটা হচ্ছে পোর্ট সি আপার, এই সেকশনটা পোর্ট সি আপার, অ্যান্ড দিস সেকশন ইজ বেসিক্যালি ইউর পোর্ট সি লোয়ার, but this port C lower is configured as input, and if you provide 1 or 0 whatever it be, it will simply ignore, ও simply ignore করে যাবে, এই চারটে বিটও দেখেও দেখবে না। বাট তোমাকে পাঠাতে তো হবে, তুমি তো কিছু তো একটা পাঠাতে হবে, তাহলে তুমি 1001 0000 এটা পাঠিয়ে দাও, অর্থাৎ 90 পাঠিয়ে দাও। কোথায় পাঠাও? পোর্ট সি তে পাঠিয়ে দাও। অনলি পোর্ট সি আর আপার পোর্শনটুকুই কাজ করবে, লোয়ার পোর্শনটুকু কাজ করবে না, কারণ লোয়ার পোর্শনটা দেখো ইনপুট হয়ে বসে আছে, রাইট? তাহলে 90 আমি আউট করব, আমি আউট করব পোর্ট সি তে, মানে 2 এ, যেখানে আমি 4 আর 7 নম্বরটাকে হাই করেছিলাম। ঠিক আছে, কারো বুঝতে সমস্যা নেই জিনিসটা? ওকে, 9:58 বাজে। বিএসআরও তুমি করতে পারো, যদি তুমি এটাকে শুধু অন্য কিছু না বলে শুধু শুধুমাত্র বিট ওয়াইজ বলে দেয়, যে অন্য সমস্ত ইয়েগুলোকে দেখো না, শুধু পোর্ট সি এর ওই 3টাকে নিয়ে কাজ করো, সেটা একটা এক্সাম্পল দিয়েই দিই, বেশিক্ষণ লাগবে না, 2 মিনিট লাগবে। টোটাল লেখাগুলো একটু ছোটই করে দিই। ধরো তোমার নেক্সট কোশ্চেন তোমাকে বলেছে শুধু পোর্ট সি এর কাজ করতে বলেছে, যে
pin do something that only pin C2 কমা ধরো C4 কমা C7 C2 C4 এবং C7 আর হাই রেস্ট আর লো। ধরো তোমাকে বলেছে যে এমন কিছু করো যাতে করে পিন C2 C4 and C7 সেইগুলোই শুধু হাই হয়, বাকিটা লো থাকে। তার মানে বুঝতে পারছো শুধুমাত্র সি কে নিয়ে কাজ করতে বলছে এবং কোনো একটা পার্টিকুলার বিট গুলোকে ধরে ধরে করতে বলছে। দেন তুমি এবার বিএসআর মোডে কাজ করো, সব ভুলে যাও, পাতি বিএসআর মোডে চলে যাও। এই যে বিএসআর মোড, যেখানে এই বিটটা হচ্ছে 0, ঠিক আছে? তাহলে তুমি এটা বিএসআর মোডে চলে যাও। দাঁড়াও, শুধু পোর্ট সি কে নিয়ে কাজ করতে বলেছে, তাহলে বিএসআর মোডে চলে যাও, কোনো অসুবিধা নেই। আমার তো দেখো এই বিটটাও 0 থাকবে, এই বিটটাও, এগুলো সব 0, এগুলো সব 0 থাকবে। এই বিটটা তো 0 থাকবেই, তবেই বিএসআর মোডে ঢুকবে। আর এই বিটগুলো 0 রাখবো। এবার আমাকে বলেছে পোর্ট সি এর বিটের নাম্বারগুলো বলেছে, আর সেট নাকি রিসেট করবেন, কি করবেন সেটা আমাকে বলতে বলেছে। তো আমি যেটা করছি, ধরো প্রত্যেকটা বিটগুলোকে, কোশ্চেনে কি ছিল, রেস্ট আর লো কথাটা বলাই নেই, শুধু বলা আছে যে C4 C2 C4 C7 কে হাই রাখতে, আর ধরো বলেছে যে C1 কে লো রাখুন, C1 টাকে লো রাখুন। আর আপনাকে আর তোমাকে কোনো কথা বলে দেয়নি, শুধু এই চারটেকে বলেছে, শুধু 4টে বিটকে বলেছে এই বিটগুলোকে এই করতে হবে বলে দিয়েছে। তাহলে একটা আমরা কাজ করি, C2 কথা প্রথম দেখে নিই। C2 মানে দেখো 2 নম্বর বিট, মানে 2 নম্বর বিট মানে এখানে কত করতে হবে আমাকে, দেখো 010টা হচ্ছে 2 নম্বর বিট, অর্থাৎ C2, এটা হচ্ছে 2 মানে দেখো 010 এবং সেটা হবে হাই। আর কি করতে বলেছে, দিয়ে সেটা চলে যাবে কন্ট্রোল রেজিস্টারে। তারপরে হচ্ছে C4 এর কথা বলেছে, 4 মানে দেখো 100, সেটাকেও করতে বলেছে হাই, দিয়ে কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠিয়ে দেবে। তারপরে করতে বলেছে C7 অর্থাৎ 111, এটাকেও করতে বলেছে হাই, দিয়ে কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠিয়ে দেবে। আর করতে বলেছে C1, 1 মানে 001, এইটাকে করতে বলেছে লো, দিয়ে সেটাকে কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠিয়ে দেবে। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড পুরো টোটালটা? As my question is saying that pin C2 C4 C7 are high and only C1 is low, so accordingly what I have done here, pin C2 means this basically my port bit C number, port C bit number is 010 and that should be high. Also port C4 must be high, port C7 must be high, and port C1 that is 001 should be 0, and both 4 data I have to transfer to control register one by one. তার মানে আমার যদি এটা 0000 এটা 0101 হয়, তাহলে কত ডেটাটা হচ্ছে 0, আর দেখো 0101 মানে 5, তাই না? তারপরটা হচ্ছে তোমার 0000, আর এটা দেখো 1001 মানে 9। তারপরে বলেছে, তারপরটা হচ্ছে তোমার ধরো 0000, আর এটা হচ্ছে 1111 মানে F, আর লাস্টেরটা হচ্ছে দেখো 0000, তারপরে 0010 মানে 02, ব্যাস। মানে একবার 5 পাঠাবে, একবার 9 পাঠাবে, একবার F পাঠাবে, একবার 0 পাঠাবে, 5 9 F আর 2, খেয়াল রাখবে। শুধু আমি মেমোনিক্সটুকু লিখছি, কমেন্ট আর করছি না। প্রথমে পাঠাতে বলেছি কত, 05, কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠিয়ে দাও, ঠিক আছে? তারপর পাঠাতে বলেছি 0, কত বললাম, 09, 09 কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠিয়ে দাও। তারপরে পাঠাতে বলেছি 0F, কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠিয়ে দাও। তারপর পাঠাতে বলেছি 02, কন্ট্রোল রেজিস্টারে পাঠিয়ে দাও, ব্যাস কাজ কমপ্লিট। আমি এখানে পোর্ট সিটাকে ড্রাইভ করছি সি এর রেজিস্টার দিয়ে নয়, পোর্ট সি কে ড্রাইভ করছি বিএসআর দিয়ে।
ওটা করলেই ওটা হয়ে যাবে, তোমাকে ওই সি পোর্টে গিয়ে আর কিছু লিখতে হবে না, একদম বিএসআর মোডটাই হচ্ছে তাই, একদম এইখানে বলে দেবে একদম সি পোর্টটাই অ্যাক্টিভেট হওয়া হবে, যা হওয়ার হবে তাই হবে, মানে এটা বেসিক্যালি বিএসআর এর কোশ্চেন। ওকে, সবাই বোঝা গেছে ক্লিয়ারলি যা বলতে চেয়েছি আজকে আমি সারাদিন? স্যার সেট ডিসেট থাকলে কি করতাম? ওই তো করলাম তো, এই যে সেট রিসেট, এই যে যখন হাই করতে বলেছিল এগুলোকে 1 করলাম, আর যখন লো করতে বলেছিল এটাকে 0 করলাম, ওই তো করলাম, আচ্ছা। ওটাই। হুম। এই প্রথম তিনটে হচ্ছে পোর্ট সি এর বিট নাম্বার, আর লাস্ট এটা হচ্ছে সেট রিসেট, তুমি সেট করতে চাও না রিসেট করতে চাও। সেট মানে লজিক হাই করা, রিসেট মানে লজিক 0 করা। তোমরা এসআর ফ্লিপ ফ্লপ আগের সেমিস্টার পড়েছো, ওখানে দেখে নিয়েছো সেট কাকে বলে রিসেট কাকে বলে। ওকে, ক্লিয়ার সবার কাছে? কারো কনফিউশন নেই কোনো? ওকে, 26 জন আছে, আমি এখন অব্দি 20 জনের পেয়েছি, কেন পেয়েছি? হ্যাঁ 26 জন হয়ে গেছে এবার। একটু সবাই দয়া করে একটু নামটা দেখে নেবে, যে ব্যক্তির কোনোদিন নাম আসে না তার আজকে নাম অনেক আগে আগে চলে এসছে, জানি না কি করে। সবার নামটা একটু দেখে নেবে, হ্যাঁ? কারো নাম বাকি নেই? কাল বলার পর ঠিক